गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजम् शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुद्विभजं हारमजरत्कविः तिर्यगूर्ध्वमदश्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदम
विद्युल्लेखे भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वे पीताभा स्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುಟ 8 ಭಾಗ 2. शंकर महादेव देव सेवत सब जाके शंकर महादेव देव सेवत सब जाके शंकर महादेव देव सेवत सब जाके जटा मुकुट शीस गंगा न तेरी अति प्रचंड जटा मुकुट शीस गंगा न तेरी अति प्रचंड गौरी आराधंग संग भंग रंग साजे शंकर महादेव देव सेवत सब जाके शंकर महादेव देव सेवत सब जाके ध्यावत सुर नर मुनीश ध्यावत सुर नर मुनीश गावत गिरिजा गिरीश ध्यावत सुर नर मुनीश गावत
गिरिजा गिरीश पावत नहीं पार शेष नेति नेति पुकारे शंकर महादेव देव सेवत सब जागे शंकर महादेव देव सेवत सब जागे। बरनत तुलसीदास बरनत तुलसीदास गिरिजापति चरण आस बरनत तुलसीदास गिरिजापति चरण आस ऐसे परवेशनाथ भक्त कारण भागे शंकर महादेव देव सेवत सब जागे शंकर महादेव देव सेवत सब जागे। जटा मुकुट शीस गंगा न तेरे अति प्रचंड जटा मुकुट शीस गंगा न तेरी अति प्रचंड गौरी आराधंग संग कंग रंग साधे शंकर महादेव शंकर महादेव देव शंकर महादेव देव सेवत सब जागे शंकर महादेव देव सेवत सब जागे सेवत सब जागे सेवत सब जागे। ಜ್ಯೋತಿ ನಾಮಾವಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶಂಕರಂದು, ಪರಮೇಶ್ವರಂದು, पन्नगभूषण परम शिवा भूषण परम शिवा पन्नगभूषण परम शिवा पार्वती रमण सदा शिवा भूषण परम शिवा भूषण परम शिवा पन्नग भूषण परम शिवा
ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪರಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪರಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮ ಶಿವ
ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ 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 ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಸದಾಶಿವ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೇನು ಯಾವ ದೇವರು ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, 2 ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೈವೇದ್ಯನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವ ಏನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೋತಾನೆ. ಏನೂ ಸಿಗದರೆ 2 ತುಂಬೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬೆ ಹೂವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವ್ರ ದಯೆ, ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಹೂವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಗಡೆ ಹೂವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಗಡೆ ಹೂವು ಅಂತ ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಪಗಡೆ ಹೂವು ಕಷ್ಟ. ಪಗಡೆ ಹೂ ಬೇರೆ, ಪಾರಿಜಾತ ಬೇರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದದು. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋರು. 8 ಅಡಿ 8 ಅಡಿದು 2-3 ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋರು. ಈಗಿನ ಸಮಯ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀನು ಹೂ ಇಟ್ಕೋ, ನೀನೇ ಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡೋರು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೀಳೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತವಕ್ಕದ್ದು ಬೀಳುತ್ತದು ಹೀಗೆ. ಅದು ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಹಾಕಿ ಪೋಣಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು. ಅದು ಪಗಡೆ ಹೂವು, ಪಗಡೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಪಾರಿಜಾತ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾರಿಜಾತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಓಡಿಸೋರು. ಪುಷ್ಪಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಹೂವಿದೆ ಕಿತ್ಕೊಂಬರ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಮೇಲಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪಂಚೆ ಹಾಸಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ದೇವ್ರಿಗಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರ ಹರ ಭೂತನಾಥ ಪಶುಪತಿ ಹರ ಹರ ಭೂತನಾಥ ಪಶುಪತಿ ಹರ 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 ಭೂತನಾಥ ಪಶುಪತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಪಿನಾಕ ಹರ 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 ಭೂತನಾಥ ಪಶುಪತಿ ಹರ 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 ಭೂತನಾಥ ಊರ್ಧ್ವ ಜ
ಜಲತ ಜಟಾಜಲ ನಾಚತ ವ್ಯೋಮ ಕೇಶವಾಲ ಊರ್ಧ್ವ ಜಲತ ಜಟಾಜಲ ನಾಚತ ವ್ಯೋಮ ಕೇಶವಾಲ ಸಪ್ತ ಭುವನ ಧರತ ತಾಲ ಸಪ್ತ ಭುವನ ಧರತ ತಾಲ ಸಪ್ತ ಭುವನ ಧರತ ತಾಲ ಟಲಮಾಲ ಹರ 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 ಭೂತನಾಥ ಪಶುಪತಿ ಹರ 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 ಭೂತನಾಥ ಪಶುಪತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಪಿನಾಕ ಪಾಣಿ ಹರ 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 ಭೂತನಾಥ ಹರ 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 ಭೂತನಾಥ ಹರ 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 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರೆದಿದ್ದಂಥ ಹಾಡಿದು. ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಪಿನಾಕ ಪಾಣಿ. ಎಂಥಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2 ಶ್ಲೋಕ, ಶಿವಮಹಿಮ ಸ್ತೋತ್ರ 1 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರಾಗಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ, ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ನಿಮಗೆ ದಮ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಮನೇಲಿ 1 ಶ್ಲೋಕನ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ಹಾಡುಗಳು. ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗು ಏನು ಹಾಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇರಲ್ಲಿ 4 ರೋಡು ಬಂದು ಕಿಕ್ಕಿರ್ದಿದ್ರು ಜನ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ, ಯುವಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ? ದನದ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ತುಂಬಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ರೈತರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ಹೇಗೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಮಧುಗಿರಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಜಾತ್ರೆ
ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕೆ? ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅವತಾರಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ, 40,000 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಬಂತು ಪಾವಗಡ. 40-45,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನೋ ಆ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲಿ ದಡ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ದೇವ್ರದ್ದು. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ರೀ. ಈಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 364 ದಿವಸ ಫ್ರೀ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕುಣಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. 364 days ಹೆಂಗಾರು ಇರಿ, ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕುಣಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿ ರಾಯ್ದು ಆಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 5,000 crores. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ 10,000 acres of coffee. 10,000 acres of coffee. 1,500 coffee days in the whole world. ಯಾಕ್ರಿ? ಮೊದಲು ಭಗವಂತ, ಮೊದಲು ಪರಮೇಶ್ವರ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿತು. ನೋಡಿ, ಈ ಶಿವನ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಹಳ ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಮಕೂರು ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಲಹಂಕ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ಅಂದ್ರೇ ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಬ್ಬರು ಕಾಲಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ಸಂತರು ಬರಲಿ, ಮಹಾತ್ಮರು ಬರಲಿ. ಸಂತ ಮಹಿಮೆ, ಸಂತ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ರಥ ಈಗ ಬಂತಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟಿತ್ತು ರಶ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆ ಏನೋರಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಗಳು, ಸ್ಕೂಟ್ರುಗಳು ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ನೀವಾದರೂ ಉಳಿಸಿದ್ದೀರ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಡಿ. 2ನೇ ಪುಟ, ಭಾಗ 2. बाजे बाजे डमर हर करे, बाजे बाजे डमर हर करे, बाजे डमर हर करे, बाजे बाजे त्रिशूल धर अंग भसम भूषण, त्रिशूल धर अंग भसम भूषण, व्याल माला विराजे डमरू
ಅಂಗ ಭಸಮ ಭೂಷಣ ವ್ಯಾಲಮಾಲ ಗಲೆ ವಿರಾಜೆ ಡಮರು ಹರ ಕರೆ ಬಾಜೆ ಡಮರು ಹರ ಕರೆ ಪೀನಾಕಧರ ಶಿವ ವೃಷಭವಾಹನ ಭೂತನಾಥ ಪಂಚವದನ ಪೀನಾಕಧರ ಶಿವ ವೃಷಭವಾಹನ ಭೂತನಾಥ ರುಂಡ ಮುಂಡ ಗಲೆ ವಿರಾಜಿತ ರುಂಡ ಮುಂಡ ಗಲೆ ವಿರಾಜಿತ ಅಜರ ಮರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುಂಡ ಮುಂಡ ಗಲೆ ವಿರಾಜಿತ ಅಜರ ಮರ ಅಜರ ಮರ ದಿಗಂಬರ ಡಮರು ಹರ ಡಮರು ಹರ ಡಮರು ಹರ ಕರ ಬಾಜೆ ಬಾಜೆ ಹರ ಹೇಳಿ ಬಾಜೆ ಬಾಜೆ ಡಮರ ಹರ ಕರೆ ಬಾಜೆ ಬಾಜೆ ಭೂಷಣ ವಿಶುಲ ಧರ ಅಂಗ ಭಸಮ ಭೂಷಣ ವ್ಯಾಲಮಾಲ ಗಲೆ ವಿರಾಜೆ ಡಮರು ಹರ ಕರೆ ಬಾಜೆ ಡಮರು ಹರ ಕರೆ ಬಾಜೆ ಬಾಜೆ ಡಮರು ಹರ ಕರೆ ಬಾಜೆ ಬಾಜೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಯೂತ ನಲಿಯೂತ ಬಾ ಅಂತ ಹಾಡಿದೆ. ಆ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳು ಶಿವಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಹಾಕೋ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಕೂರಿಸೋರು ಸರಸ್ವತಿಯ ಮುಂದೆ. ಯಾಕುಂದೇ ತುಷಾರಹಾರದವಲ್ಲ ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾಮಿತ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋರು. ಆ ಗಂಡು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಳು, ಅದೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಮಲ ಕೊಡೋರು. ಮೇಡಮ್ಗಳಿಗೂ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬೇಡ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೊಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರ, ಸೊ ಹುಡುಗರೇ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ತಿರೋ ಹುಡುಗರು ಏನು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೂತು ಹಾಕಿತು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇದು ನಡೆದು. ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಯಾವ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೀ? ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಯಾವ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೀ? ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಓದ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮರಳಿದ್ರು ವಾಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿರೋ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ನೀನು, ಇಲ್ಲ ಮಗು, ನನಗೆ ನೀನೇನು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಡ, ನೀನೇನು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡ ಮಗು, ಗಂಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಕೂಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ನ್ಯಾಕ್ಡಾಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು, ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ನನಗಿಷ್ಟ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರುಗಳು ಗುರುವಾರ ಸಾಯಿ ಭಜನೆ ಇರೋದು. ಅವರು ಚಂದ್ರಕಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಶೆಟ್ರವರು, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರೋದು? ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿರೋರು ಜನ. ಗುರುವಾರ ಭಜನ್ಸು, ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಬಿಡದೆ, ಒಂದು ಗುರುವಾರನೂ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಭಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, 5ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಕಡೆ. ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನಂದರೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ, ಒಬ್ಬ DVGನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಇವನು ಚೆನ್ನೈನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಬರಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಭರತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಹೋಗು ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಇವತ್ತು ಹೋಗು ಅಂತ ಬಂದು ಓಂ ಅಂತಿದ್ದ ಅವನು. ಹೀಗೆ ರೋಹಿತ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಭವ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಸಿಸ್ಟರು, ಇವರು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹುಣಸೂರಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ ಯಾವುದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರಣನೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇದಾದ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂಸಂತಾನು, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲದು ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ನೋಡಿ, ಆ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗೋಮಾತೆಗಳು. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಧೂಳು, ಗೋಧೂಳಿ ಹಣೆಗೆ ಹಾಕೋತಿದ್ರು ಮನೇಲಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, ಅನ್ನವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ನೀವುಗಳಾದರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸಿ. ಆಫ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಯು ಶೋ ಮಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಆ ಬಿಸಾಕಿದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು ರೀ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರು ರೀ, ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.5 to 2 lakhs. ದೆನ್ ಗಿಂಬಳ, ದೆನ್ ಸಂಬಳ, ಆಮೇಲೆ ಗಿಂಬಳ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಂಬಳ ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು? ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಆಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸು 5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು 40,000 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಸು 2 ಕೋಟಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಎಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮಾಲ್ಕೋಸ್ ಬಂ ಬಂ ಹರ ಹರ ಹೇಳಿ. ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ವೃಷಭ ವಾಹನ ವಿಶಾಲ ವದನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ವಿಶಾಲ ವದನ ತ್ರಿಪುರ ನಾಶನ ಈಶ್ವರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ವೃಷಭ ವಾಹನ ವಿಶಾಲ ವದನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ವಿಶಾಲ ವದನ ತ್ರಿಪುರ ನಾಶನ ಈಶ್ವರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ಪಾದ ಕಮಲೆ ಶೋಭೆ ಶತದಲ ಪಾದ ಕಮಲೆ ಶೋಭೆ ಶತದಲ ತ್ರಿನಯನ ಆಚೆ ಶೋಭಿತ ಭಾಲ ಪಾದ ಕಮಲ ಶೋಭೆ ಶತದಲ ತ್ರಿನಯನ ಆಚೆ ಶೋಭಿತ ಭಾವ ಗೋಳೆ ವಿಳಂಬಿತ ಹಾಡಮಾಲ ಗಲೆ ವಿಳಂಬಿತ ಹಾಡಮಾಲ ಜಯ ಜಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ಗಲೆ ವಿಳಂಬಿತ ಹಾಡಮಾಲ ಜಯ ಜಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ವೃಷಭ ವಾಹನ ವಿಶಾಲ ವದನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ವಿಶಾಲ ವದನ ತ್ರಿಪುರ ನಾಶನ ಈಶ್ವರ ಬಂ 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 ಹರ ಹರ ಬಂ ಬಂ
ಶಿವರಾತ್ರಿ ತರ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಕೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ, ತಾತಯ್ಯ ತಾತಯ್ಯ ನಾಚೆ ಬೋಲ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಶಿವಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು 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 ಶಿವನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂಬಾನಿ 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 ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಬಾ ಅನ್ನೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಬಾನಿ ಜೀವನ ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಲ್ವಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಯ್ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕು, 2 ಲೀಟ್ರ್ ತಲ್ಲ ಕಿತ್ನಾ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಇತ್ತಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನೋಡಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗರು ನೋಡೋದು 1 ಕೋಟಿ ಕಾರು, 2 ಕೋಟಿ ಕಾರು, 50 ಕೋಟಿ ಕಾರು, ವಾಚು, ಉಂಗುರ, ಒಂದು ವಾಚು 5 ಕೋಟಿ, ಒಂದು ವಾಚ್ 10 ಕೋಟಿ. ಅಲ್ಲೇ ಬೆತ್ತಕಡಿ ಆರಂಭ ಕೇಳಿದ್ಯೇನೋ ನೀನು? ಹೇಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಮನೇಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಹೇಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಮನೆ ಮುಡ್ತೀನಿ ನಾನು UPS ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಗೆ AC ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಥೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆ ಮಗು ಆಟ ಆಡೋಣ, ಯಾವ ಆಟ? ಒಂದು ಆಟ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡೋಣ, ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಬ, ನೀನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಬ. ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತೊಂದು ಆಟ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ನೀ ಮಂತ್ರಿ. ಎಂಥ ಆ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಬುಜಮ್ಮನವ್ರು ಕನ್ನಡ. ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ನರೇನ್ ಅಂತ, ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ. ಬಿಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕರೆಯೋರು ಬಿಲ್ಲೆಯ. ನೀವು ಚಿಂಟು, ಪಂಟು, ಕುಂಟು, ಕೆಂಟು, ಕೊಂಟದು ಏನೇನೋ ಕರಿತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು. ಸರಿ, ನಿನ್ಗೇನು ಕರಿತಿದ್ರು? ಡುಮ್ಸ್, ಜುಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ, ಹುಡುಗ ಪುಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನೆ ನೀವು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು. ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 2 ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಯ್ಯೋ ಹಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾ, ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ನರೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಲ್ಲೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಷ್ಟೇ ಶಿವಸ್ವರೂಪ, ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾವು ಬಂದಿದೆ, ಹಾವು ಬಂದಿದೆ.
ನೋಡಿ ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ದಬ 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 ಓಡೋಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾ ಸಾಫ್ ಹೆಚ್ಚೆಗೆಚ್ಚೆ ಸಾಫ್ ಹೆಚ್ಚೆಗೆಚ್ಚೆ আমার বিলে কোথায় বিলে উপরে আছে ಉನಿ ಬೋಷೆ আছে ಸಾಫ್ ಹೆಚ್ಚೆಗೆಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತು, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಬಿಲೆಗೇನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಬಿಲೆಗೆ ಅಂತ ದಡ 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 ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾವು ಪಾಡು ಹಾವಿದೆ, ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ. 15 ದಿವಸ ಬಂದರೆ ಧ್ಯಾನದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಗೀತು, ಆಯ್ತಾ? ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಗೀತು. ಆ ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿ ಆಗೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ಧಡಾರ್ ಭಡಾರ್ ಬಕೆಟ್ ಎತ್ತಾಕಿ, ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಾಕಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಾಕಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಾಕಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಾಕಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ తెలియలేదా వాళ్ళు ధ్యానకు పోతా ఉండారు. అవునా ధ్యానకు పోతా ఉండారు, అవునా ಇದು అవుನಾ 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 ಅಂತ. ಸೊ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದು, ಬಾಗಿಲು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ಪೋಯಿಸ್ತಾನೋ ಅದು ಬೇರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎದ್ದೇಳಿ ನೀವು, ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಗೋದು ಎಲ್ಲ. ಯಾರಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲೋ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ? ಆಗೋಯ್ತು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧ್ಯಾನ ನೋಡಿ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಧ್ಯಾನ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಧ್ಯಾನ. ನರೇಂದ್ರನಾಥನ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅಪ್ಕೋತಾಳೆ, ಹಾವದ್ರ ಪಾಡೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಗು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್, ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್, ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಣು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರುಣಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಊಟ ಏನು? ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಹಳದಿ ಅಂದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಚದುರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ 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 ಧ್ಯಾನ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಶಿವನ ನೃತ್ಯ. ತಾಥಯ್ಯ ತಾಥಯ್ಯ ನಾಚೆ ಭೋಲಾ, ತಾಥಯ್ಯ ನಾಚೆ ಭೋಲಾ, ತಾಥಯ್ಯ ತಾಥಯ್ಯ ನಾಚೆ ಭೋಲಾ, ತಾಥಯ್ಯ ತಾಥಯ್ಯ ನಾಚೆ ಭೋಲಾ. ಬಂಬ ಬಾಜೆ ಗಾಲ, ಬಂಬ ಬಾಜೆ ಗಾಲ, ತಾಥಯ್ಯ ತಾಥಯ್ಯ ನಾಚೆ ಭೋಲಾ, ತಾಥಯ್ಯ ತಾಥಯ್ಯ ನಾಚೆ ಭೋಲಾ. ಬಂಬ ಬಾಜೆ ಗಾಲ,
तातैया नाचे भोला गरजे गंगा जटा माझे गरजे गंगा जटा माझे उगरे अनल त्रिशूल राज गरजे गंगा जटा माझे अनल त्रिशूल राज धक 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 मौली बंद 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 गलेश शांत भाला गलेश शांत भाला तातैया तातैया नाचे भोला तातैया तातैया नाचे भोला बम बाबा बाजे गाला बम बाबा बाजे गाला तातैया तातैया नाचे भोला तातैया तातैया नाचे भोला तातैया तातैया नाचे भोला ಶಿವನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀರ ನೀವು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತೀರ. ಶಿವನ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದೆ, ಆ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಶಿವನ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಶಿವನ ಅಂದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರಿಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಂದು ಸರಿನೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಈ ಸರಿ ಭಾನುವಾರನೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇರಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಹೋಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ತಲೆನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಇಡಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಅಲೆನ ಹೀಗೆ ಇಡಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇರೋದು. ಯಾವ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಸೋಣ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಸಾಗರ, ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿರಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದು, ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 hour ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 hour ಅವ್ರ ಮಾತು ಏನು, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, 1 hour ಮಾತಾಡಿದ್ರ? 1 hour ಮಾತಾಡಿದ್ರು ರೀ. ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಆಹಾ, ಏನು ಮಾತ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ಏನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮಾತು. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇವರಿದಾರಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತೂಕಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. 1 hour ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತಾಡೋನ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಥರ. ಕೇಳೋರು ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ 15 ಮಿನಿಟ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ,
ದೇವ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗಡಿಯಾರನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೂರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇಶಯಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹುದುಸ್ತಾರೆ ಕೃಪಯಾಪಾರೆ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೆ ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಭಜಗೋವಿಂದಂ. ಯಾರನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲಸ್ತಾವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಮಗ್ನ, ತರುಣಸ್ತಾವತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತಾಮಗ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಬೇಡ, ಹೇಳಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಲಕಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮದಾಸರು, ರಾಮತೀರ್ಥರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಾಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಯತಿಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಪರದೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಮದುವೆದಾದ್ಮೇಲೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಏನಿವೆ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಅವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿಗೂ ಸಂಸಾರ ನಡೀತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. నేనుంటే ಅಂತ ಜರುಗ್ತದೆ ಅక్కడ. ಸ್ವಾಮಿ ಊರಿಗೆ చెప్తారు, ಇದು ಭಜನೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಹೋಮ ಇದೆ ಬಾ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಭಜನೆ ಹೋಮ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಪಂಚವೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂಥದ್ದು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ದೇಶಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧುಗಳಿಬ್ಬರು ಒಂದಾನೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ಊರಿಗೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಂದರ ನಗರ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಲುಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಲಾಲ್ಬಾಗು, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕು ಇತ್ಯಾದಿ 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 ಇತ್ಯಾದಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ನೋವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯಗಳು, MG ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಸಾಧು ನಾವು ವಿಸಿಟರ್, ಅವನು ಇಬ್ಬರು ವಿಸಿಟರ್ಸು. ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಇದನ್ನು ಏನದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಸಿಟ್ರು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಇವನು 2-3 ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಿ, 2-3 ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಲಗೇಜ್ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸುಸ್ಸು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಸಿಟ್ರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಟಕ 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 ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಲ್ವ ನೀ ಬಂದಿದ್ದು? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹೆಂಗಿದ್ದಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೆ ನೀನು? ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ನನ್ನ ಕತೆ ನೋಡು, ಬ್ಯಾಗು, ಈ ಬ್ಯಾಗು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗು, ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಏನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ನಾವು ಹೇಳ್ದ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು ರೂಮ್ ಹುಡುಕಿದೆ, ಆ ರೂಮ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಹೊರೆನೆಲ್ಲ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಫ್ರೀ ಆದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗು, ಆ ಬ್ಯಾಗು, ಅದು ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ರೈಲ್ ಚೊಂಬು ಅಂತಿತ್ತು, ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿದೆ ರೈಲ್ ಚೊಂಬು ಅಂತ, ನೀರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಲ್ ಚೊಂಬು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಕೇಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೈಲ್ ಚಂಬು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲದರೊಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಸಿಗೆ, ಪಂಚೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಅದು ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು. ದಪ್ಪಗಾಗೋದು ಇಷ್ಟಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇರೋದು. ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿರಿದ್ರೆ ನಾವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಲಾಲ್ಬಾಗು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಲ್ ಚಂಬು, ಇಲ್ಲೊಂದು ತಿಂಡಿ ಪೊಟ್ಣ, ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಇವನು ಈ ಜಾತಿಯವನು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅತ್ತ ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇತ್ತ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆನೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಓನರು ಅದು ಇದಂತೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆನೆ. ಹೊತ್ತಾರೆದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋದಂತೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ವಸತಿಕಾರನು ವಸತಿ ಕಂಡಂತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ತಗೊಂಡು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಯಾವುದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು, ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಲಾಲ್ಬಾಗು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ತಮಾಷೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಆಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರು? ಇವನು. ಯಾಕೆ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಇದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಓಹೋ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದವರ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಇವನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾರು ಬದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸಾಮತಿಗೆ, ಬರೀ ಮತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮತಿ ಪದಗಳು ನೋಡಿ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಕೊಠಡಿ ದೊರಕಿದೆಯೇ? ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರ ಅಲ್ವಾ? ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಜಯನಗರ, ನೀವೇ ಇಡ್ತೀರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನೆ ಜಯನಗರ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಜನ 8th ಬ್ಲಾಕ್, 6th ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ. ಇದು ನಗರ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡು, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ, ಏನು ಪಾಪ ಇವನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಳಿದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕತೆ, ಮೆಟ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ ಆಶ್ರಯವೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಕೊಠಡಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೊಂದು ಕೊಠಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರ ನೋಡುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತ ಹೋಗುವುದು ಯೋಚನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಂದು ಈ 4th ಮೇನಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತು, ಹುಡ್ಕೋದು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ನು. ಇವನ ಕಥೆ ನೋಡಿ, ಅದತ್ಕೊಂಡು ಕತ್ಲೆ ಆಗಿ ಈ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಳೆಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು MG ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಇರಿ. ಇವನು ಹಂಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ರೂಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ, ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸಾಧನೆಗೈದು ಭಗವದ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಾಗ ಮುಂದೇನು ಗತಿ ಅದು ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೇರನ್ನ ಅವನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವನಿಗೆ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ?
ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪಕ್ವಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲಿರೋ ಗುಳ್ಳೆ ಹಾಗೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಪುರೋಹ ಅವನ ಸತ್ತಾಗ ಅವನ ಕಾಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸು 150 kg ಸಿಕ್ತಂತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅವರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ, ಇವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 150 kg ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ತೇಜೋ ಮಹಲ್, ಅದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದು ಆ ಮಮತಾಜ್ ಬೇಗಂಗೋಸ್ಕರ ಆ ತೇಜೋ ಮಹಲ್ನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಈಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ತೇಜೇಶ್ವರ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಾರಾಣಸಿ 2 ನದಿ, ಗಂಗೆನೇ. ಆದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ನದಿ ಅಂತ, ಚಂದ್ರಭಾಗ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಅದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪಂಢರಪುರದವರು, ಮರಾಠಿಯವರೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ನದಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿ, ವಾರಣಾಸಿ, ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹಿಮೆ ಏನಂದರೆ, ಇಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪಾಡೋರು, ಅವರು ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ದಾಸವರಣ್ಯರುಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾಡೋರಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಕೇವಲ ನಶ್ವರ, ಈಶ್ವರನೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ? ಯದ್ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವಾರಾಧನಂ. ಏನು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಏನು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 3 hours ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಧಾನಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ನಿಜ. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ, ಕಲಾವತಿ, ಲೀಲಾವತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಥೆಗಳಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಆ 3 ಗಂಟೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಚನೆ, ಆ ಪೂಜೆ, KG ಗಟ್ಟಲೆ ಹೂಗಳು ಇರಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗೋಯ್ತು ಮನಸ್ಸು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೇ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸಿಗೋದು, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳಗಳು ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಹುಡುಕಿ ತರಬೇಕು. ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 108ಕ್ಕೆ 1,000 ಕೀಳ್ಸೋರು. ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದೂ ನೋಡೋದು, ಜಕೋ ರಕಮ್ ಹೇಗೆ ಈ ತರಕಾರಿನ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡು, ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಕಷ್ಟ, ಮುಳ್ಳು
ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಾತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆಗೈದು ಭಗವದಾಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಮುಂದೇನು ಗತಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಡಿವೋಟಿ, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಾದರ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫಿಯರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಸುಪ್ರೀಮ್. ನಾನೊಬ್ಬಳು ಗೃಹಿಣಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ, ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೇನು ಯದ್ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವಾರಾಧನಂ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಮ್ಮ. ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಏನಮ್ಮ, ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಪುಸ್ತಕ ನೆಪ ಮಾತ್ರ, ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಪುಸ್ತಕನ ನೆಪ ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಹಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಸ್ತಕದಿಂದ ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ತರಗತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಗಣೇಶನ ಸಂಕಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೋ ಬನ್ನಿ. ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾರದಾಶ್ರಮದಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ಆಶ್ರಮದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮದು ರಘುನಂದನ ಸ್ಮೃತಿನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಘುನಂದನ ಸ್ಮೃತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಗುರುವಾರ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್.